ఈ రోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి రచనారెడ్డి గారు, పరిచయం అవసరం లేని వ్యక్తి, డేరింగ్ డాషింగ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, బ్రాండింగ్ అడ్వకేట్ అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ గురించి రచనారెడ్డి గారు తనదైన స్టైల్లో సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు. అదేంటంటే ఈ మధ్యనే ఒక 2-3 days బ్యాక్ అన్నమాట ఈ ఇష్యూ గురించి బాగా వార్తల్లో కూడా వచ్చింది. ఐ మీన్ ఈ సెక్షన్ గురించి. ఈ సెక్షన్ ఎంతమంది అమాయకుల జీవితాలతో ఆడుకుంటుంది, ఈ సెక్షన్ ని అడ్డం పెట్టుకొని పోలీసులు ఎన్ని రకాలుగా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తున్నారు అనేది దీని గురించి అన్నమాట. స్క్రాప్డ్ 6 years ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇది. Scrapped 6 years ago, 66 years still in use. Shocked Supreme Court seeks government reply. In 2015, in a landmark judgment that explained the counters of free speech to the internet, the Supreme Court struck down Section 66A, calling it open-ended and unconstitutionally vague. The Supreme Court on Monday termed the continued use of Section 66A of the Information Technology Act 2000 by law enforcement agencies of various states, despite the provision being struck down by court in 2015, as a shocking state of affairs and sought a response from the center. Section 66A empowered police to make arrest or what police in terms of their subject to discretion could constitute as offensive or menacing or for the purpose of causing annoyance, inconvenience, etc. It prescribed the punishment for sending messages through computer or any other communication device like a mobile phone or a tablet, and a conviction could fetch a maximum of 3 years in jail. In 2015, in a landmark judgment that expanded the counters of free speech to the internet, the Supreme Court struck down Section 66A, calling it open-ended and unconstitutionally vague. On Monday, a bench of Justices R.F. Nariman, K.M. Joseph, and B.R. Gawai issued notice on a plea filed by the NGO People's Union for Civil Liberties, PUCL, which said that in spite of judgment, it became clear from the newspaper reports that the said provision continued to be invoked by the state's investigative machinery as well as judiciary, probably under the impression that Section 66A remained on the statute books. Amazing. What is going on is terrible, remarked Justice Nariman as senior advocate Sanjay Parikar drew the court's attention to how cases have increased steadily over the years despite the March 24, 2015 ruling in the Shreya Singhal Union of India case that struck down Section 66A for being violative of Articles 19(1)A and not saved under Article 19(2). So, Rachana garu, ఇంకా దీని గురించి మీకు చాలా అవగాహన ఉంటుంది. రిమైనింగ్ మీ వాయిస్ లో వినాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఒకటి అర్థం కాని ఏంటంటే, ద మూమెంట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ దిస్ సెక్షన్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఫ్యూ మోర్ ఆర్టికల్స్, 2015 March 24 శ్రేయా సింఘాల్ జడ్జిమెంట్ తో ఇది స్క్రాప్, ఇది రద్దవ్వబడింది, దీంతో ఇంకా ఇది యూజ్ లేదు అని అంత క్లియర్ గా సుప్రీం కోర్టే జడ్జిమెంట్ లో చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంచుమించు 7 years గా ఇంకా రకరకాల స్టేట్స్ లో, మన దేశంలో చాలా స్టేట్స్ లో పోలీసులు ఇంకా ఈ 66A సెక్షన్ కింద కేసులు నమోదు చేస్తూ చాలా మంది అమాయకుల జీవితాలతో ఎందుకు ఆడుకుంటున్నారు? అంటే ఈ సెక్షన్ 66A is similar to the usage అంటున్నాను. యూసేజ్ సెడిషన్ సెక్షన్ యూసేజ్ లా వాడుకుంటున్నారు. ఏంటంటే చాలా స్టేట్స్ లో, ఐ మీన్ ఇప్పుడు అంత ప్రచారమైన, లేకపోతే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలపడమైనా, ఒపీనియన్ తెలపడమైనా, లేకపోతే ఒక గవర్నమెంటల్ పాలసీ అన్నా, లేకపోతే డెసిషన్ అన్నా క్వశ్చన్ చేయాలన్నా కానీ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎవరైనా సోషల్ మీడియా వైపే వెళ్తున్నారు అనమాట. సో సోషల్ మీడియా హ్యాస్ బికమ్ ద tool or the vehicle through which all of our opinions, ideas, point of views, ideologies are being exchanged. అయితే ఇప్పుడు ఈ 66A అనేది ఫ్రీ స్పీచ్ మీద ఒక వేగ్నెస్ ద్వారా భంగం కలిగిస్తున్నది అనేది సుప్రీంకోర్టు ఒపీనియన్. అది ఎప్పుడు తొలగించబడింది. కానీ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఏమైతుందంటే ద స్టేట్స్
the states are using this section to, in a way, blackmail citizens, people speaking against the state. Ippudu meeru ante if you see, if you do a survey of all the section 66A violations ఏ కేసులలో నమోదైనయో after it's being quashed, you will see that అది ప్రతి ఒక ఇష్యూలా, ఎంత చిన్నదైనా ఎంత పెద్దదైనా ప్రతి ఒక్క ఇష్యూలా ఇట్ ఇస్ ఇండివిజువల్ వర్సెస్ ద స్టేట్. అంటే ద స్టేట్స్ ఇన్ ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే డుబే అనే వినోద్ డుబే అనే జర్నలిస్ట్ మీద వన్ ఆఫ్ ద బీజేపీ లీడర్స్ ఇన్ నార్త్ స్టేట్ has filed సెడిషన్ కేస్. అప్పుడు ఆయన కూడా మళ్ళీ దీని మీద ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఆయన విషయంలో కూడా ఇట్లా జర్నలిస్ట్ ఏ విషయాలు అంతెందుకండి, నేను చాలా విషయాల మీద వాయిస్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఐ గోట్ సిఆర్పిసి నోటీసెస్ అండ్ ఐ బీన్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్. ఐ హావ్ బీన్ అటెండెడ్ ఫర్ గివింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు చాలా రైజ్ అవుతున్నాయి. ఈవెన్ అర్నబ్ గోస్వామి విషయంలో కూడా, అర్నబ్ గోస్వామిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ముంబై పోలీసులు రిపబ్లిక్ టీవీ ఎంప్లాయీస్ వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నారు. కామన్ పబ్లిక్ ఎవరైతే ఇన్ ప్రో అర్నబ్ గోస్వామి వాయిస్ రైజ్ చేస్తున్నారో యూట్యూబర్స్ చాలా మంది, వాళ్ళందరి మీద కేసులు ఫైల్ చేశారు. అండ్ నవిడేస్ మీరు అన్నట్టు సోషల్ మీడియా ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ వెపన్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ఒకప్పుడైతే మనకు టీవీ ఛానల్స్ లో పెద్దలు తెలిస్తేనే టీవీ ఛానల్లో పోయి కూర్చొని ఆ డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే హక్కు ఆస్కారం ఉండేది. లేకపోతే మన మనసులోనే ఇది ఇలా చెప్పుంటే బాగుండేది, అలా చెప్పుంటే బాగుండేది అనలైజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, ఎనీవన్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద వ్యూస్. ఇది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి భంగం కల్పిస్తుంది అని ఒక పక్క అడ్వకేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు, లీగల్ కౌన్సిల్స్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్తున్నా కూడా స్టిల్ కేసెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఫైల్డ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు అర్థం కాని విషయం, ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో, అండ్ మనం ఇంకో కేసు కూడా లక్ష్మీ అపర్ణ ఇన్ ఏపీ మీరు చూసే ఉంటారు, వైజాగ్ లో అమ్మాయి అపోలో హెల్త్ వర్కర్ వస్తుంటే పట్టుకొని చాలా భయంకరంగా ట్రీట్ చేశారు అమ్మాయి తోటి పోలీసులు. ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు చట్టం ఉంది, మనకు తల్లి కోర్టులో అమ్మ లాంటివి ఇన్ని డైలాగ్స్ చెప్తారు యూజువల్లీ. కానీ ఒక పోలీస్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు, ఒక కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు అరెస్ట్ అయితే చేసేస్తారు. పోవాల్సిన పరువు అయితే పోతుంది, పడాల్సిన టార్చర్ అంతా పడతాం. కానీ లీగాలిటీస్ విషయం వచ్చేసరికి ఎందుకంత ల్యాగ్? అప్పుడు అడ్వకేట్ ని మాట్లాడి దాని తర్వాత బెయిల్ కి అప్లై చేసుకొని, ఒకవేళ హైకోర్టులో మనకు న్యాయం జరగకపోతే మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి, ఈ లోపు వీడి పరిస్థితి ఏంటి? ఈ ఎక్స్ పర్సన్ గాని, అమ్మాయి గాని, అబ్బాయి గాని పరిస్థితి ఏంటి? వన్ మోర్ థింగ్, లీగల్ అడ్వైజర్స్ కి పోలీసులకి మధ్య ఎక్కడో గ్యాప్ పెరిగిపోయిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక లీగల్ అడ్వైజర్ ని ఎందుకు కంపల్షన్ చేయట్లేదు? ఇప్పుడు లీగల్ అడ్వైజర్స్ వచ్చినా కూడా లీగాలిటీస్ గురించి మాట్లాడతారని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయడం. ఓకే, ఇక్కడ టార్గెటెడ్ పర్సన్ ని టార్చర్ పెడుతున్నప్పుడు లీగల్ సపోర్ట్ ఎక్కడొచ్చేస్తుందో అని చెప్పి ఇంకొక రకంగా బిహేవ్ చేయడం. సో ఎప్పుడు ఈ పోలీస్ వ్యవస్థకి, అడ్వకేట్ వ్యవస్థకి మధ్య ఉన్న ఈ గ్యాప్ ఎప్పుడు ఫిల్ అవుతుందంటారు? ఈ గ్యాప్ అంటే అడ్వకేట్స్ పోలీసులు కలిసే పనిచేస్తారు, బట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ దే డోంట్ ఆల్సో. కానీ ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే కన్నా ముందు ఈ మీరు 66A ఏదైతే మిస్యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇట్ బీయింగ్ క్వాష్డ్ అని మీరు చూస్తే, ఎవ్రీ సింగిల్ FIR బీయింగ్ ఫైల్డ్ on saying that allegedly there's a violation of a non-existent 66A is definitely పోలీస్ వాళ్ళకు ఈ సెక్షన్ క్వాష్ అయిందని తెలుసు. అయినా కానీ ఆన్ ద ప్రీటెక్స్ట్ ఆర్ ఆన్ ద ప్రెషర్ దట్ ద స్టేట్ పుట్స్ ఆన్ ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెషినరీ, ప్రతి స్టేట్ లో అంతే అయిపోయింది. అంటే ఈ లాస్ట్ 10 years లోనైతే ఇంకా బీభత్సంగా అయిపోయింది. So because of the influence and the pressure that the state puts on that law enforcement machinery, so many 66A cases are being booked against people who are questioning or ideologically or ఏదైనా criticize చేసిన, ఒక issue raise చేసిన against the dominant government in that state. ఇప్పుడు సెక్షన్ 66A ఆపోజిషన్ వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరో క్రిటిసైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ 66Aలు మీరు చూస్తే ఒక్క FIR కూడా ఉండదు. బట్ ఓన్లీ 66A బాధితుడు వచ్చాడా యాజ్ ఎ క్లయింట్?
వచ్చారు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయినాయి, వీటిని క్వాష్ చేపియాలి, లేకపోతే అదేంటి అరెస్ట్ చేయడం అంటే వచ్చి 41 నోటీసులు ఇచ్చారు, మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ నోటీసులు ఇచ్చి మేము రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫై కాకపోతే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చా అని అడిగిన వాళ్ళు వచ్చారు. ఇన్వేరియబుల్లీ ఈ కేసెస్ అన్ని దే డోంట్ రియల్లీ గో ఆల్ ద వే టు ట్రయల్. అంటే కొన్ని సీరియస్ కేసెస్ తప్ప, అంటే సీరియస్ కేసెస్ అని స్టేట్ అనుకున్న కేసెస్ తప్ప ఇవన్నీ ట్రయల్ కి ఏమి వెళ్ళవు, ఎక్కడనో అక్కడ క్లోజ్ అయిపోతాయి, లేకపోతే నో చార్జ్ షీట్ ఇస్ ఫైల్. బట్ దీని అబ్యూజ్ అయితే చాలా అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సేమ్ అబ్యూజ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ టు సెడిషన్ సెక్షన్. సెడిషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడనైనా స్టేట్స్ లోనైనా సెంటర్ లోనైనా రూలింగ్ స్టాటస్ కోయెస్ట్ గవర్నమెంట్ అగేన్స్ట్ ఏది మాట్లాడినా క్రిటిసిజం, కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం, నాన్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం, ఇట్స్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఏది చెప్పినా, ఒపీనియన్ చెప్పినా, ఒక ఐడియాలజీ ప్రాపగేట్ చేసినా గానీ అది 66A కింద ఐటీ యాక్ట్ కిందనన్నా లేకపోతే సెడిషన్ కిందనన్నా దే ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్. సో పోలీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే వన్స్ అపాన్ ఐ వుడ్ సే నాట్ టూ లాంగ్ బ్యాక్ దే వర్ ట్రూలీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. బట్ ఈ మధ్యలో అయితే అంటే వాళ్ళకి తెలీదని కాదు, అంటే లైక్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి 66A స్క్రాప్ అయిందని తెలియకుండా ఉండడానికి వీలే లేదు. ఎందుకంటే దట్ ఇస్ అ సెక్షన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ very continuously used and abused, and because a lot of crimes are IT crimes nowadays, information technology, computer related crimes. So they're doing it deliberately, and that deliberation venaka extensive state pressure undi. కొంతమందిని క్రిటిసైజ్ చేసినా, లేకపోతే వాళ్ళ గురించి సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడినా, లేకపోతే వాళ్ళని సో కాల్డ్ హేళన చేసినా, లేకపోతే వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఇది చేసినా, దే ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్. సో ఇంకొకటి మార్నింగ్ ఒక న్యూస్ చూసాను యూట్యూబ్ లో, ఒక ఎన్ఆర్ఐ వైసీపీ సపోర్టర్ అన్నమాట, వైసీపీ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్, జగన్మోహన్ రెడ్డికి సపోర్టివ్ గా ఉండే వ్యక్తి. అండ్ మీకు తెలిసి వెరీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎన్విఎస్ రమణ గారు గురించి, అలాగే న్యాయమూర్తుల గురించి వైసీపీ అనుకో ఒక హ్యూజ్ రేంజ్ లో వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేయడం, సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడం చూసుంటారు మీరు కూడా. సో వాటిల్లో 1400 మంది మీద కేసులు నమోదైతే ఓన్లీ 18 పర్సన్స్ మీదే వెరీ సీరియస్ గా ఉన్నారు, అండ్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు, అండ్ వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ కూడా సీజ్ చేశారు. వన్ ఆఫ్ ద గైస్ యుఎస్ పోవాలి, ఉండిపోయాడు ఇక్కడ అని చెప్పేసి. అండ్ అందులో కూడా పార్టీలో పెద్ద చేపల్ని వదిలేసి చిన్న చేపల్ని, అంటే న్యాయమూర్తులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన పార్టీ పెద్ద వ్యక్తుల్ని వదిలేసి మాలాంటి వాళ్ళని, అంటే సపోర్టర్స్ గా ఉంటూ, ఫాలోవర్స్ గా ఉంటూ సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళని ఎట్లా మీరు టార్చర్ పెడతారని చెప్పేసి అబ్బాయి సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు అనమాట. సో ఈ రకంగా పార్టీలు ఏవైనా సరే దాంట్లో ఫాలోవర్స్, అంటే రూట్ లెవెల్లో ఉన్న సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్, ఫేస్బుక్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ కార్యకర్తలు, చాలా సందర్భాల్లో మనం ఈ కార్యకర్తలు ప్రెసిడెంట్లు మాట్లాడినప్పుడు గానీ, పార్టీ పెద్ద వ్యక్తులు మాట్లాడినప్పుడు గానీ ఆ జోష్ లో సోషల్ మీడియా పోస్టులు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. కానీ అరెస్టులు చూసుకుంటే చిన్న చిన్న వ్యక్తులు బలవుతుంటారు, కార్యకర్తలు, ఫాలోవర్స్. దీన్ని ఎట్లా చూడాలి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు? వాళ్ళ పరిస్థితి ఎప్పుడైనా అంతే ఉంటది. ఇన్ ది సెన్స్ దే విల్ ఆల్వేస్ బి కొలాటరల్ డామేజ్ అంటారు. They'll always be like that. They'll always be less protected. They don't have too much of protection. ఇంకా ఏంది జోష్ లో వచ్చి పెట్టేసుడు కాదు. every political party, చిన్నదైనా పెద్దదైనా, nowadays has very seriously functioning, I would say almost a professional IT cell, which ఏంది వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా, లేకపోతే ఎవరి గురించి అన్నా తప్పుడు పోస్టులు పెట్టాలన్నా అవన్నీ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ క్లాష్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఐటీ సెల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్టీస్. వాళ్ళు ఇన్వేరియబుల్లీ అంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్ అయ్యే ఉంటారు, వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్ లేకుండా ఉన్నారు. అండ్ ఎప్పుడైనా నాయకులు ఎప్పుడైనా వీళ్ళని కాపాడారు అనుకోండి, దట్స్ అనదర్ స్టోరీ. అది తెలుసుకొని ఈ ఐటీ యాక్ట్ కింద ఇది చేయడానికి వీల్లేదు, లేకపోతే చేసినా గానీ ఇట్స్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్.
దానికన్నా ముందు అసలు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో దీనికి 66A కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిందంటే నువ్వు ఏ బేసిస్ మీద 66A కింద రిజిస్టర్ చేసావు అని అడగడం ఇంపార్టెంట్. అది ఎవరు చేయడం లేదు. మళ్ళీ అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు అవన్నీ క్వాష్లకే వస్తాయి. అండ్ ఇన్వేరియబుల్లీ 66A ఎందుకంటే బికాస్ దే నీడ్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ టు అరెస్ట్ యూ. ఈ 66A కింద అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి తెలుసు 66A లేదని చెప్పేసి, అలాంటిది ఇంకో ఐపీసీ సెక్షన్ పట్టుకొని వీళ్ళను ఛార్జ్ షీట్ దాకా ట్రయల్ దాకా తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట. అది కూడా చాలా తక్కువ, అంటే వెరీ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ లో. ఎందుకంటే 66A వాడేదే భయపెట్టడానికి, భయభ్రాంతులకు గురి చేయడానికి, ఇంకా దాని మోటివ్ ఇంకేం లేదు. అందుకనే దాన్ని వాష్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇది వేగ్ ఉంది, అసలు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, అసలు ఏది అంటే ఆ బార్డర్స్ ఎట్లా ఎవరు గీస్తారు, ఏది పరిధిలో ఉన్నట్టు పరిధి బయట ఉన్నట్టు అని చెప్పేసి. సో ఆ వాష్